ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کراچی ضلع ملیر بھینس کالونی مویشی منڈی 2025 بہترین سہولیات کے ساتھ قائم۔ کراچی حمایتی نیوز ضلع ملیر بھینس کالونی میں ہر سال کی طرح اس سال 2025 میں بھی مویشی منڈی کا انعقاد کیا گیا، تاہم اس بار شہریوں بیپاریوں کے لیے بہترین ماحول سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ رات کے اوقات میں آنے والے خریداروں کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جس سے خریداری کا تجربہ مزید خوشگوار بن گیا ہے۔ انتظامیہ کے رکن عاطف گجر نے حمایتی نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس سال کے مویشی منڈی میں ہر قسم کی سہولیت موجود ہیں۔ ان کے ہمراہ ملک شعیب، نعمان نیازی، احسن قریشی، امجد بھی موجود تھے، جنہوں نے انتظامات میں مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں روزنامہ حمایتی نیوز، کیمرامین ریان علی دل اور حکیم علی دل کے ساتھ۔ جی میں واقعی آپ دیکھ رہے ہو حمایتی نیوز، ہمیشہ حمایت کرتا رہا، مظلوم کی آواز اٹھاتا رہا۔ آج میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ضلع ملیر روڈ نمبر 8 پہ۔ کراچی کی مانی ہوئی منڈی ہے جو مویشی منڈی جس کو کہتے ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی عروج پہ لگی گئی ہے، اور میں اس کی ایک خاصیت آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلتا ہوں۔ تو جو اس سال اس منڈی کے اندر جو پروڈکٹ دی گئی ہے، جو بیک اپ دیا گیا ہے، اس میں ہر چیز کا الزام کیا گیا ہے۔ یہاں پانی کا سب سے بڑی بات ہے، پانی کا سسٹم دیا گیا ہے۔ تو یہ پانی میرا کیمرہ مین ہوتا ہے کہ دکھائے، یہاں پانی کا جو سہولت گار جو بچڑے دور سے لاتے ہیں، اندرونی سندھ شہر سے لاتے ہیں، جو بچڑے لاتے ہیں، بکرے لاتے ہیں، ان کے لیے یہاں تمبو کا بھی بندوبست کیا گیا ہے، لیٹرن کا بھی بندوبست کیا گیا ہے، اور یہاں پانی بھی دیا جا رہا ہے ان کو۔ اس سال 2025 کو جو یہاں انہوں نے پروڈکٹ دی گئی ہے مویشی منڈی کی طرف سے جو ویپاریوں کے لیے، تو اس سال کبھی بھی نہیں ہوئی۔ تو کوشش کرتا ہوں یہاں کوئی لوگ کھڑے ہوں گے تو ماشاءاللہ منڈی سج گئی ہے، یہاں جانور کی آمد لگ گئی ہے۔ آج چاند کی 28 تاریخ ہے۔ جی بالکل، ابھی میں اسی کراچی کا مانا ہوا شہر مویشی منڈی میں موجود ہوں، تو شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، زیادہ ان سے بھی رائے لیتے ہیں۔ تو اس سال جو ان کو پروڈکٹ دی گئی ہے، جو اندرونی شہر سے ویپاری جو مال لاتے ہیں، تو اس کے بارے میں پوچھیں گے ان کے کیا خیالات ہیں۔ جی سر۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں گجر صاحب کا، اور جیسے کہ شعیب بھائی کا، جنہوں نے اتنی جد و جہد کر کے شہریوں کے لیے بہت بہترین کام کیا، گارڈ کھڑے کیے، لائٹنگ کا بندوبست کیا، دوسرا بہترین جگہ دی لوگوں کو، شہریوں کے لیے بہت اچھی سہولت کی ان لوگوں نے۔ ان لوگوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اتنی محنت اور اتنی جد و جہد کر کے عوام کے لیے خدمت ہی کر رہے ہیں، عوام کی، جو اتنا پیسہ لگا کے گارڈ بھی بٹھائے ہوئے ہیں۔ اور جی بالکل، ہمارے ساتھ سینئر رہنما بحث کالونی کا عاطف گجر صاحب بھی موجود ہے، جو اس نے اس سال 2025 کو جو اندرونی شہر سے آنے والے شہروں سے جو ویپاریوں کو سہولت دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے زیادہ رائے لیتے ہیں، اس کا کیا کہنا ہے؟ سر نام آپ کا؟ عاطف گجر میرا نام ہے، اور ہم لوگ قدیمی اسی بحث کالونی کے پیدائشی ہیں، یہیں کے ہم نے پڑھے بڑے لکھے یہیں ہیں۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے اس جگہ کو کچرا کنڈی دیکھا ہے، تو انشاءاللہ آنے والے منڈی اور یہ موجودہ منڈی جو ہے، اس کے اندر ہماری لوگوں کو صرف ایک ہی مقصد ہے، کمانا مقصد نہیں، مقصد ہے نام اور جگہ کا نام، کہ یہاں پر جو شہر سے لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں ان کو شراب گڑ جیسی سہولات دی جائے، اور جو ہمارے بیپاری سندھ سے آتے ہیں ان کے لیے بہترین قسم کی خدمت دی جائے، لائٹنگ سے، پانی سے، سیکیورٹی سے۔ بہت سارے ایشوز ان کو دیکھنے پڑتے ہیں منڈی میں، چلنے کا ایشو، رہنے کا ایشو، پانی کا تو بہت زیادہ ہے، ظاہر سی بات ہے شہر میں بھی ایشو ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، ملک شعیب کے ساتھ، راحل گجر کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہاں پر جتنی سہولت ہو سکتی تھی بیپاریوں کے لیے دی ہے، کسٹمرز کے لیے دی ہے، اور اعتماد کا ادارہ ایک دیا ہے کہ یہاں پر آنے والے کو کوئی کسی قسم کا فراڈ ہے، کوئی مسئلہ ہے، مسائل ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے فراڈ بھی بہت ہے، تو وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ ایک جگہ جو بیٹھا ہوتا ہے مقامی ہوتا ہے، تو وہ کہیں جانے والا بندہ نہیں ہوتا، وہ یہیں کا ہوتا ہے۔ جو بیپاری ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے توسط سے کسی نہ کسی ریفرنس سے ہوتا ہے۔ تو حکیم بھائی، آپ کے چینلز کے ذریعے بھی ہم یہ لوگوں سے پیغام دینا چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر شہر سے وزٹ کریں۔ باقی بیپاریوں کا تو معاملات ایسے ہیں کہ کانٹیکٹ ٹو کانٹیکٹ ہے، اگر وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ یہاں پر آئیں، ان کے لیے جتنی سہولت ہو سکتی ہے ہم دے رہے ہیں۔ باقی پنڈال آپ کے سامنے ہے، رات کے وقت تو شکر الحمدللہ ہم انٹرویو بھی نہیں دے سکتے کسی کو، تو بات بھی نہیں کر سکتے، یہ تو دن کا ٹائم ہے، تو آج والے شہریوں کو بھی انشاءاللہ تحفظ ملے گا ادھر، تو یہ کامیاب کرنا تب یہ آپ کے توسط سے لوگوں تک پیغام جائے، جو کہ اسے کامیاب کیا جائے۔ جی بہت شکریہ سر۔
मैं आपको दिखा सकता हूँ इस साल 2025 का एक सरप्राइज दिया गया है कराची की मानी हुई मंडी का। मैं दिखा सकता हूँ मेरे बैक साइड पे बिल्कुल यहाँ मंडियाँ सज चुकी है, जानवरों की रश लगी हुई है और लोग भी आ रहे हैं आमन जामन से। और ये जी सर क्या कहोगे आज मंडी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हिमायती चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे भैंसखोनी में आए और हमारी मवेशी मंडी को आप आज लोगों तक दिखाने के लिए आए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आतिफ गुज्जर, राहिल गुज्जर, ये जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने ये मवेशी मंडी को यहाँ तक लेके आए हैं कि इस लाइफ के अंदर, मेरी लाइफ के अंदर मैंने पहली दफ़ा देखा है कि इतनी सिक्योरिटी देना व्यापारी को और अपना क्या नाम है पानी की सहूलत देना, लाइटिंग देना, ये पहली दफ़ा हुआ है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुझे इतनी उम्मीद है यहाँ जो व्यापारी अंदरून सिंध से, पंजाब से जो व्यापारी यहाँ आ रहा है को यहाँ आएगा मुतमईन होकर जाएगा। और इंशाअल्लाह चोरी डकैती यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं आपके कैमरा मैन से गुजारिश करता हूँ कि दिखा सकते हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी खड़ी हुई है, ये सिक्योरिटी इंचार्ज हमारे खड़े हुए हैं, सब खड़े हुए हैं ना। तो इंशाअल्लाह ये सिक्योरिटी हम लोगों ने दी है, ये आने वाले शहरियों के लिए दी है कि जैसे कि लोग हमारे यहाँ पे आते हैं कि सुनने में आता है लुट गए, व्यापारी लुट गए, आने वाले कस्टमर लुट गए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ऐसा कुछ नहीं है और उसको पूरी सिक्योरिटी दिलो जान से दी जाएगी। जो व्यापारी यहाँ आ रहा है हमारी जिम्मेदारी है, आतिफ गुज्जर की जिम्मेदारी है। इस मंडी में इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाह के पहली दफ़ा ऐसा हुआ है भैंसखोनी के अंदर जो इतनी सिक्योरिटी पानी के साथ दी जा रही है व्यापारी को। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूँ तकरीबन भैंस कॉलोनी जब से बनी है उसके बाद आज जो उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम किया हुआ है भैंस कॉलोनी का माना हुआ, और ये शहर भी है और मानी हुई मंडी भी है और करोड़ों अरबों रुपए का सूरज निकलने से पहले कारोबार हो जाता है। मैं उस इलाके की बात करता हूँ, यहाँ बिल्कुल शानदार किस्म का तंबू लगाया गया है, लाइटिंग भी दी गई है, पानी भी दिया गया है और आने वाले सिंध से जितने भी व्यापारी हैं उनको तमाम सहूलतें दी गई हैं। तो हमारे साहब यहाँ शेफ साहब भी मौजूद है, उनसे भी राजा लाए रहेंगे तो उसका क्या कहना है? अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? मलिक शुएब। मलिक शुएब साहब, आज जो मंडी को इस साल जो 2025 की जो आपने सरप्राइज दिया है आने वाले शहरियों को और सिंध से आने वाले व्यापारियों को, तो उसमें क्या खासियत आपने इतनी बड़ी दे दी है? तो बिल्कुल आज कराची शहर की मवेशी मंडी इतनी चमका रही है लाइटों से और हर चीज़ से आपने सहूलत दी है, उसके बारे में क्या कहोगे? बहुत शुक्रिया अकम साहब। ये आप भी माशाल्लाह इसी इलाके से रिलेटेड हैं। आपको पता है कि ये 50 साल से आप देख रहे हो कि ये एक कचरा कुंडी थी, यहाँ पर मरे हुए जानवर और बदबू और आने वाले हर शहरी को परेशानी और व्यापारियों को परेशानी और यहाँ पर चोरी डकैती सारे मामला थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने KMC से इसका टेंडर पास करवाया। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये इसके अंदर हमने कोई तकरीबन 110 डैम्पर मट्टी के डलवा के इसको एक खूबसूरत लुक दी है। हमने जनरेटर की फैसिलिटी है इसमें और लाइटिंग का इंतजाम किया है, पूरी सिक्योरिटी है हमारे पास। तो आपके सामने ही है अभी, देखें आप। सर अंदरूनी क्षेत्र से जो व्यापारी माल लेके आ रहे हैं, पहले सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम पानी की होती थी, तो मेरे को सुनने आ रहा है तो यहाँ पानी के बल्कि मोटर लगाकर और उनको पैंप से पानी दिया जा रहा है मवेशी जानवरों के लिए। जी हाँ, आप दिखा सकते हैं, ये पानी हमारे पास अवेलेबल है 24 घंटे। पानी तो ज़ाहिर बात है, जानवरों को पानी की तो ज़रूरत है, पानी सबसे पहले एक तरजीह है और पानी हमने उसका इंतजाम किया है पूरा, पानी का, लाइट का, सिक्योरिटी का। इस साल के लिए और आने वाले साल के लिए हमारे चैनल के तवज्जो से क्या पैगाम देना चाहोगे आवाम को और हमारी सिंध के व्यापारियों को? हम तो यही उन्हें कहेंगे कि आप आएँ इस दफ़ा हमारी मंडी का विज़िट करें, यहाँ पर जानवर भी उतारें, व्यापारियों से भी गुज़र। जी सर, आप क्या कहोगे आज? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये और मैंने सर, मेरा नाम अमजद अली। अमजद अली, क्या कहोगे आज? सर आतिफ गुज्जर का और शुएब भाई का और राहिल भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हर साल मैंने कभी नहीं देखा है जैसे ऐसे साल रौनक हुई है माशाल्लाह, और हर चीज़ सिक्योरिटी भी हमारे साथ है। आने वाले 10 दिनों के साथ उधर कोने पे मोबाइल खड़ी की जाएगी और रेंजर्स भी आएगी हमारी, इंशाल्लाह प्रोटोकॉल होगा। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये बदबू था सारा, इधर इलाका सब बदबू से भरा होता है। इंशाल्लाह इन्होंने देखो तरक्की की है, अल्लाह पाक इन्हों को खुश रखे और अल्लाह पाक कामयाब करे। और जो मेरे भाई व्यापारी देख रहे हैं और उनको भी शुक्रिया अदा कि आए, विज़िट करें, अपना माल बांधें और आतिफ भाई का शुक्रिया अदा करें। जी बहुत शुक्रिया। कैमरा टीम रियाना अली दल के साथ हाकिम अली दल, हिमायती न्यूज़ कराची। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।